මේ තියෙන්නේ මගේ database management system practical question set number 20. මේකෙදි අපි කතා කරන්න යන question set එකත් අපි කලින් කතා කරපු questions වගේම 16 වෙනි question එකේම තවත් part එකක්. ඒ කියන්නේ මේ questions ටික අරගෙන තියෙන්නේ 16 වෙනි question set එකේ හදාගත්තු database එක use කරගෙන තමයි මේ ටිකට answers ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට main question එක වෙන්නේ 16 වෙනි question set එක. අපි මුලින්ම මතක් කරගමු අපේ main question එක. මෙන්න තියෙන question එක. The marks of the term examinations of the Kaluvila Junior College are still recorded in books. Because of this, the principal has to spend a lot of time when he needs to check the marks of the students. Therefore, the principal has decided to include the term marks of all the students studying in his school in a computer system. The software was developed by a software development company called AI Soft. The software should be able to store all student term scores and student assessment scores. The principal has decided to develop this software to include the marks of students in grade 11 as the first stage of this software. You work as a senior software engineer at this company. You and your team are tasked with creating the database here and the SQL query used to provide the following requirements. අපේ මේ question එක ගත්තොත් තියෙන්නේ කළුවිල ජූනියර් කොලෙජ් එකේ ස්කූල් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ students ලගේ term test marks ඒ වගේම assessment scores වගේ recordings තියාගන්න use කරගෙන තියෙන පොත්. ඊට පස්සේ principal මේකෙදි එක එක ප්‍රශ්න ඇවිත් තියෙනවා. ඒ නිසා principal තීරණය කරලා තියෙනවා මේකට computer system එකක් හදාගන්න ඕනි කියලා students ලගේ marks ටික තියාගන්න. ඒ නිසා AI කියලා software company එකකට පාරේ දීලා තියෙනවා මේකට software එකක් හදන්න කියලා. එතකොට මේකෙදි තියෙන්නේ software එකට අදාළ database එක create කරගන්න තමයි එතකොට අපි දැනට හදාගෙන තියෙන database name එක තියෙනවා exam_marks_db කියලා තමයි අපි හදාගත්තු database එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු අද question set එක මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා මේ database එක use කරගෙන. මෙතන තියෙනවා first question එක find the number of students who participated in the first term science subject. පළවෙනි part එකේදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ first term එකේ science කියන subject එකේ test එකට participate කරපු students ලා ගණන. එතකොට මේකෙදි count එකක් තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක අපි හොයාගන්නේ කියලා. මේකෙදි මම use කරගන්නේ HDSQL software එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්තු database එක බලා ගන්න පුළුවන් exam_marks_db කියලා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු tables ටික තියෙනවා මෙතන. එතකොට අපි මෙතනදී query tab එකක් open කරගන්නවා. අපේ query එක දාගන්න SQL query එක. එතකොට count එක හොයන්න කලින් අපි බලමු අපි මේකෙදි මොන table එක use කරගෙනද මේක අපි හොයාගන්නේ කියලා. එතකොට marks සම්බන්ධව හොයන්න තියෙන නිසා අපි use කරගන්නේ student exam mark record කියන table එක. එතකොට අපි මේ table එක මුලින්ම search කරලා table එක මෙතන view කරගෙන බලමු. එතකොට search query එකක් දාගන්නේ select කියන keyword එක use කරගෙන select asterisk mark ඒ කියන්නේ all details search කරන්න කියලා කියන්නේ select all from ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා table name එක. එතකොට මෙන්න මේ query එක use කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට table එක view කරගන්න පුළුවන් student exam mark record කියන table එක. එතකොට මෙන්න මේ table එක use කරගෙන තමයි අපි මේකේ students ලගේ count එක හොයන්න යන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ first term එකේ subject එක science වෙන students ලගේ තමයි මේක ගණන හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපි මුලින්ම මේකෙන් filter කරගන්න ඕනි first term එකට අදාළ recordings ටික.
එතකොට මෙතනදී මම කන්ඩිෂන් එක දාගන්නවා where කියලා. එතකොට මේකේ ටර්ම් එකට අදාළ කොලම් එකකට තියෙන exam term id කියන කොලම් එක. එතකොට අපි මේ කොලම් එක යූස් කරගෙන තමයි first term එකට අදාළ recordings ටික මෙතනදී ෆිල්ටර් කරගන්න ඕනේ. එතකොට first term එක හොයාගන්න නම් මෙතන අපි first term එකට අදාළ id එක හොයාගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන අපිට first term කියලා name එක දීලා නැහැ. id එක යූස් කරගෙන තමයි මේ table එකට data දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි where කියලා මේකෙන් අපි search කරගනිද්දි මේකේ id එකෙන් තමයි search කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී where අපි දාගමු student exam mark record කියන table එකේ exam term id කියන column එක කියලා මෙතන දාගන්න ඕනේ. ඒක සමාන වෙන්න ඕනි first term එකේ id එකට. එතකොට අපි first term එකේ id එක වෙනමම sub query එකක් use කරගෙන exam term කියන table එකෙන් අපි search කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන sub query එකක් දාගන්න යන නිසා bracket එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන exam term කියන table එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන තියෙනවා exam term table එක. මේක exam name එක first term වෙන කෙනාගේ term id එක අපි search කරගන්න query එක තමයි මෙතන sub query එක විදිහට අපි දාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි search එකක් නිසා select ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී ගන්න ඕනේ term id එක. ඊට පස්සේ from table එක තමයි exam term table එක. ඊට පස්සේ condition එක දෙනවා where exam name කියන column එකේ column එක first term කියලා තියෙන්න ඕනි. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම first term එකෙන් මෙන්න මේ table එකේ recordings ටික filter කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක execute කරලා පස්සේ first term එකට විතරක් අදාළ recordings ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී filter කරගන්න ඕනි subject id එක science subject එකට අදාළව අපි filter කරගන්න ඕනි. එතකොට මෙතනදී මම ඊළඟ condition එක දාගන්නවා and කියන එකෙන් සම්බන්ධ කරගෙන and එතකොට subject එකට අදාළ column එක තමයි subject id කියන column එක. එතකොට මම මේ column එක දාගන්නවා. subject id කියන column එක සමාන වෙන්න ඕනි science කියන subject එකේ id එකට. එතකොට මෙතනදිත් අපිට sub query එකක් use කරගන්න නම් මොකද මෙතන දාලා තියෙන id එකේ එතකොට අපි science subject එකට අදාළ id එක search කරලා හොයා ගන්න ඕනි subject කියන table එකේ. මෙතන තියෙන subject table එක subject table එකේ subject name එක science වෙන කෙනාගේ subject id එක search කරගන්න query එක මෙතන bracket එක ඇතුලේ අපි දාගන්න ඕනි. එතකොට මම මේක දාගන්නවා select subject id from subject කියන table එකේ. ඊට පස්සේ condition එක දාගන්නවා where subject name එක සමානයි science. මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙතන sub query එක දාගන්න subject කියන table එකෙන් subject name එක science වෙන කෙනාගේ subject id එක අපි හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ id එක මෙතන subject id කියන column එකේ තියෙනවා නම් අන්න ඒ recordings ටික මෙතනදී filter කරගන්න කියලා අපි කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක
එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ රිසල්ට් සෙට් එකක්. එතකොට මේකෙදි අපිට හම්බෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික. එතකොට මෙතන රෙකෝඩින්ග්ස් අපිට ගණන් කරොත් 8ක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හොයන්න කියලා තියෙන ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ කවුන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ ෆයිනල් අපිට හම්බ වෙන්න ඕනි ආන්සර් එක 8යි කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපි දැනට සර්ච් එක විතරයි අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතනදී මෙන්න මේ ඇස්ට්‍රික් මාක් එක අයින් කරලා එතනට කවුන්ට් එක හොයාගන්න දාගන්න ඕනි කවුන්ට් කියලා. ඊට පස්සේ අපි කවුන්ට් එක ගන්න කොලම් එක දාගන්න ඕනි. මෙතනදී අපිට ඕනි කොලම් එකක් යූස් කරගන්න පුළුවන් මේ ටේබල් එකේ කවුන්ට් එක ගන්න. මම මෙතනදී යූස් කරගන්නේ exam term id කියන කොලම් එකෙන් තමයි කවුන්ට් එක ගන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න exam term id කියන කොලම් එකෙන් කවුන්ට් එක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට එන රිසල්ට් සෙට් එක මම රීනේම් කරගන්නවා මෙතන as එකක් දාගෙන as ඊට පස්සේ රීනේම් කරගන්න name එක mathematics මෙතනදී දාගන්නවා number of students මෙතන මම දාගන්නවා number of students participated මෙතනදී මම දාගන්නවා name එක exam written students කියලා දාගමු අපි exam written students මෙන්න මේ විදිහට මම එන රිසල්ට් සෙට් එකට name එකකුත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට කවුන්ට් එක හම්බ වෙන 8යි කියලා. ඒ වගේම අපි රීනේම් කරගත්ත එක තියෙනවා මෙතන exam written students කියලා. එතකොට මේ query එක බලාගන්න මම මේක මේ විදිහට line break කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ query එක use කරගෙන තමයි අපි first term එකේ science subject එකට participate කරපු students ලාගේ count එක ගත්තේ. හරි අපි ඊළඟට බලමු අපේ question එකේ second part එක මොකක්ද කියලා. මෙතන තියෙන second part එක what is the minimum score obtained by the first term students? අපිට හොයන්න තියෙන first term එකේදී අරගෙන තියෙන minimum score එක. අවම ලකුණ තමයි අපිට හොයන්න තියෙන first term එකේ. එතකොට මම නැවත යනවා Heidi එකට. අපි අලුතින් query tab එකක් open කරගමු. මෙතනදී එතකොට අපිට mark සම්බන්ධව තමයි ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට mark සම්බන්ධ table එක student exam mark record කියන table එක. මුලින්ම අපි ඒ table එක මෙතනට ගමු. select asterisk from පස්සේ table name එක දෙනවා student exam mark record. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට execute කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් table එක. එතකොට මෙන්න මේ table එකෙන් එන result set එකෙන් තමයි අපි අපේ question එකට අදාළව answer එක ගන්න filter කරගන්න වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙදි question එක දීලා තියෙන්නේ first term එකට අදාළව. එතකොට අපි මෙතනදී filter කරගන්න ඕනි first term එකට අදාළව details ටික. එතකොට මෙතනදී මම where condition එක use කරගෙන where කියන keyword එක use කරගෙන condition එක දාගන්නවා where මෙතන exam term id කියන එක first term එකට අදාළ id එක වෙන recordings ටික ගන්න කියලා. එතකොට මම දාගන්නවා column name එක exam term id සමානයි. ඊට පස්සේ අපි දාගන්න ඕනි first term එකේ id එක search කරගන්න query එක
මෙතනදී අපි සබ් කෝර් එකක් විදිහට දාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක සර්ච් කරගෙන exam term කියන ටේබල් එකෙන් exam name එක first term වෙන කෙනාගේ term ID එක ගන්න query එක තමයි දාගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන මම දාගන්නවා select. ඊට පස්සේ අපි හොයන්න ඕනේ term ID එක from table එක තමයි exam term කියන table එක. ඊට පස්සේ condition එක තමයි exam name එක. exam name එක first term වෙන කෙනාගේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ sub query එක දාගන්නවා. එතකොට මේ sub query එකෙන් කරන්නේ exam term කියන table එකෙන් search කරගන්න exam name එක first term වෙන කෙනාගේ term ID එක. ඊට පස්සේ මෙතන main query එකේදී වෙන්නේ අපි මෙතන student exam mark record කියන table එකෙන් හොයාගන්නවා exam term ID එක first term එකට අදාළ කෙනාගේ result set එක. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට execute කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා first term එකේ විතරක් recordings ටික. මේ විදිහට අපිට line break කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී ඊළඟට බලන්න ඕනේ question එක minimum score obtained by the first term. දැන් අපි first term එකට අදාළ recordings ටික ගත්තා. එතනදී අපි ඊට පස්සේ හොයාගන්න ඕනේ minimum score එක. මෙතනදී අපි result set එක බලුවොත් minimum score එක තියෙනවා මෙතනදී 45 තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 10.5 තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට බැලුවොත් මෙතන result set එකෙන් 10.5 කියන score එක තමයි minimum score එක. එතකොට අපේ final answer එක විදිහට එන්න ඕනේ 10.5 කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි දැන් first term එක ගත්තා. දැන් මෙතනදී අපි මේ asterisk mark එක වෙනුවට minimum කියන එක නැත්නම් අපි අවම ලකුණ හොයන්න යන එක මෙතනදී දාගන්න ඕනේ. asterisk mark එක අයින් කරලා min කියන keyword එක use කරගන්නවා minimum score එක හොයාගන්න. min ඊට පස්සේ අපි bracket ඇතුලේ දාගන්න ඕනේ මොන column එකේ minimum එකද හොයන්න යන්නේ කියලා. එතකොට මේ table එකේ student exam mark record කියන table එකේ mark කියන column එකේ තමයි අපි minimum එක හොයන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හැම result set එක මම rename කරගන්නවා as lowest mark in first term. අපි හොයන්න යන්නේ first term එකේ minimum mark එක තමයි හොයන්න යන්නේ. එතකොට මම මේ විදිහට එන result set එකට ඒ name එක දුන්නා. දැන් අපිට තියෙන මේක execute කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට mark කියන column එකේ minimum value එක මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා lowest mark in first term කියලා. එතකොට 10.5 මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට මේක තමයි අපේ second part එකට එන answer එක නැත්නම් query එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු third part එක. Find the number of students who participated in the second term mathematics subject. third part එකේ තියෙනවා අපිට හොයන්න කියලා second term එකේ mathematics කියන subject එකට participate කරපු students ලගේ count එක හොයන්න කියලා. ඒකට ඒකත් අපේ මේ තන තියෙන first part එක වගේමයි subject එකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ subject එකෙන් මෙන්න මේ term එකේදී participate කරපු students ලගේ count එක හොයන්න කියලා. එතකොට ඒ first part එක වගේමයි third part එකත් mathematics subject එකෙන් second term එකට participate කරපු students ලගේ count එක හොයන්න තියෙනවා. ඊට මම නැවත යනවා Heidi එකට අලුත් tab එකක් open කරගන්නවා.
අපි එතකොට මේකේ result set එක ගන්න යන table එක මුලින්ම අපි මෙතෙන්ට view කරගමු. select all from student exam mark record. එතකොට මේක exit කරාට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ table එකෙන් තමයි අපි එතකොට filter කරගන්න ඕනේ second term එකේ mathematics කියන subject එකට අදාළ students ලා ටික filter කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මම ඊට පස්සේ where එක දාලා දාගන්නවා. අපි මුලින්ම term එකට අදාළව filter කරගමු. second term එකට අදාළව where exam term id කියන column එක second term එකේ id එකට සමාන වෙන result set එක තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී මම ගන්නවා exam term term id කියන column එක සමාන වෙන්න ඕනි second term එකේ id එකට. ඒකට අපි second term එකේ id එක දන්නේ නැති නිසා මෙතනදී sub query එකක් use කරගෙන exam term කියන table එකෙන් අපි search කරගන්න ඕනි second term එකට අදාළ id එක. එතකොට ඒකේ query එක දාගන්නවා මම select අපි හොයන්න ඕනි term id එක යාගේ from එතකොට table name එක දෙනවා exam term කියන table එකේ where exam name එක සමානයි second term වෙන කෙනාගේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපි term එකෙන් filter කරගන්නවා. එතකොට මෙතනදී අපි sub query එකක් දාගන්නකොට sub query එක මෙන්න මෙතනදී සමාන ලකුණක් අපි දාගන්න එක අපිට in කියන keyword එක use කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී sure එකටම අපිට sub query එකකින් එන result එක එකයි නම් විතරයි මෙතන සමාන ලකුණ use කරන්න පුළුවන්. එකට වඩා ආවොත් මෙතනදී error එකක් එනවා. values ගොඩක් එනවනම්. එතකොට මේ query එකට අදාළව මෙතනදී second term එකට අදාළව term id එකයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මෙතන සමාන ලකුණක් දාගත්තේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන sub query එකෙන් එන result එක එකට වඩා වැඩි එකක් ආවොත් error එකක් එන එක වළක්වන්න අපි මෙතනදී use කරගන්නේ in කියන keyword එක. අපි මෙතනදී in කියන keyword එක use කරගෙන බලමු. හරි මේ විදිහට තමයි එතකොට query එක එන්නේ. second term එකට අදාළ recordings ටික ගන්න. මේක අපි execute කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. exam term id කියන එක දෙක වෙන result set එක විතරයි. එතකොට මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී ඊළඟට filter කරගන්න ඕනි mathematics කියන subject එක. second term එකේ mathematics කියන subject එකේ students ලාගේ count එක හොයන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී එතකොට මම and එක දාගෙන and කියන keyword එක දාගෙන මෙතනදී දාගන්නවා ඊළඟ condition එක and ඊට පස්සේ අපි ගන්න යන්නේ subject එක නිසා මෙන්න මේ column එක subject id කියන id එක mathematics කියන subject එකේ id එකට සමාන වෙන result set එක තමයි අපි ඊළඟට මෙතන filter කරගන්නේ. එතකොට මම දාගන්නවා subject id කියන column එක mathematics කියන id එකට තමයි සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙතන mathematics එක අපිට හොයාගන්න බෑ එකපාරට බැලුවහම. ඒ නිසා අපි subject කියන table එකෙන් මුලින්ම search කරලා හොයාගන්න ඕනේ mathematics කියන subject එකට අදාළ id එක. එතකොට ඒක අපි මෙතනදී sub query එකක් විදිහට මෙතන subject id කියන තැනට දාගන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙතනදී සමාන වෙනුවට in කියන keyword එක use කරලා ඊට පස්සේ bracket එකක් දාගන්නවා. මේ bracket එක ඇතුලේ තමයි අපි subject table එකෙන් mathematics subject එකට අදාළ id එක හොයාගන්න query එක දාගන්න ඕනේ. මෙතනදී මම දාගන්නවා select ඊට පස්සේ අපි හොයන්න ඕනේ subject id කියන subject id එක තමයි search කරගන්න ඕනේ subject id from
subject table එයා subject name එක mathematics වෙන කෙනා. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපි එතකොට sub query එක දාගන්න select subject id from subject where subject name සමානයි mathematics. එතකොට ඒ query එක තමයි මෙතන sub query එක. ඒකෙන් තමයි අපි subject table එකෙන් subject එක mathematics වෙන කෙනාගේ subject id එක search කරගන්නේ. එතකොට අපි මේක execute කරාට පස්සේ exam term id එක 2 වෙන subject id එක වෙන result set එක හම්බ වෙනවා. එතකොට මෙතනදී second term එක subject එක mathematics වලට participate කරපු recordings ටික තමයි මෙතන ඉන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපිට question එකේ දීලා තියෙන්නේ second term mathematics subject එකට participate කරපු student ලාගේ count එක හොයන්න කියලා. එතකොට මෙතන අපි count එක තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බැලුවහම පේනවා මෙතන recordings 8ක් තියෙනවා. එතකොට final answer එක එන්න ඕනේ 8යි කියලා. ඊට මෙතන asterisk mark එක අයින් කළා මම count එක දාගන්නවා. count එක හොයාගන්න එක count ඊට පස්සේ bracket එක ඇතුලේ අපි දාගන්න ඕනේ count එක හොයන්න යන්නේ මොන column එක use කරගෙනද කියලා. එතකොට මෙතනදී මම use කරගන්න column එක තමයි student ගේ index number කියන column එක. එතකොට මේ index number මෙතන කීයක් තියෙනවද කියලා තමයි count කරගන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනදී අපි count ඊට පස්සේ දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ table එකේ student exam mark report කියන table එකේ student index number කියන column එක use කරගෙන count එක ගන්න කියලා අපි මෙතනදී කියනවා. එතකොට මේක line break කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ final query එක එන්න ඕනි. මම ඒක execute කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙන result set එක මෙතන result එක හම්බෙන 8 කියලා count එක. එතකොට මම මේක rename කරගන්නවා මෙතන අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ අපිට හම්බෙලා තියෙන result එක මෙතනදී මම rename කරගන්නවා as කියන word එක use කරගෙන exam written students කියලා. ඊට පස්සේ execute කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට rename වෙනවා අපිට හම්බ වෙන result set එක exam written students කියලා count එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට 8යි කියලා හම්බ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපේ final query එක නැත්නම් final answer එක විදිහට අපි ගන්න ඕනේ. අපි බලමු අපි ඊළඟ question එක. Which subject got the lowest marks in the first term? ඊට පස්සේ අපිට හොයන්න තියෙන්නේ first term එකේදී lowest mark එක තියෙන subject එක. අපි එතකොට second part එකේදී හුව first term එකේදී minimum score එක. ඊට පස්සේ fourth එකේදී හොයන්න තියෙන්නේ minimum score එක අයිති subject එක මොකක්ද කියලා. අපි බලමු කොහොමද අපි ඒක ගන්න කියලා. මම මෙතනදී අලුත් tab එකක් open කරගන්නවා. එතකොට අපි mark සම්බන්ධව තමයි මෙතනදී answer එක ගන්න යන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම select එකක් දාගෙන සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම අපි search කරගමු student exam mark record කියන table එක. select all from නැත්නම් select asterisk mark from student exam mark record. එතකොට මෙන්න මේ set එකෙන් තමයි අපි ඊළඟට filter කරගන්න යන්නේ අපේ question එකට අදාළ first term එකේ තමයි අපි එතකොට හොයන්න ඕනේ
එතකොට ෆස්ට් ටර්ම් එක කියන්නේ එක්සෑම් ටර්ම් ID එක සමාන වෙන්න ඕනි ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ID එකට. මෙතනදි එතකොට අපි සබ් කෝර් එක දාගන්න ඕනි ෆස්ට් ටර්ම් එකට අදාළ ID එක සර්ච් කරගෙන එක්සෑම් ටර්ම් කියන ටේබල් එකෙන් select term ID from exam term කියන ටේබල් එකෙන් where exam name එක first term වෙන කෙනාගේ හරි මෙන්න මේ විදිහට අපි හොයාගත්ත එක මෙතනදී අපි එතකොට අරන් තියෙන්නේ මෙතන සබ් query එක දාගන්නවා ෆස්ට් ටර්ම් එකට අදාළ ID එක සර්ච් කරගන්න query එක. එතකොට මේන් query එකෙන් අපි කරගෙන තියෙන student exam mark record කියන ටේබල් එකෙන් සර්ච් කරගන්නවා ෆස්ට් ටර්ම් එකට අදාළ recordings ටික. එතකොට මේක execute කරාට පස්සේ තනදී error එකක් එනවා අපි බලමු මොකක්ද error එක කියලා select all from student exam mark record exam term ID එක සමාන වෙන්න ඕනි කියලා අපි දාගෙන තියෙනවා select exam term table එකට ගියට පස්සේ අපි හොයන්න ඕනි term ID එක exam name එක first term වෙන එතකොට මෙතන තියෙනවා from exam term කියන table එකෙන් where exam name එක first term මෙතන underscore එකක් එන්නේ ඒක වැරදිලා exam name එක first term වෙන කෙනාගේ exam term ID මෙතනදී select all from student exam mark record මෙතන where කියන keyword එක අපිට දාන්න අමතක වෙලා condition එකක් දාදී අපි where කියන keyword එක use කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට execute කරාට පස්සේ first term එකට අදාළ result ටික අපිට filter වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි හොයන්න ඕනේ minimum mark එක තියෙන subject එකේ subject name එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේකෙදි අපි ඊට පස්සේ හොයාගමු මිනිමම් මාක් එක මොකක්ද කියලා. මෙතනදී මම මින් කියන එක යූස් කරගන්නවා මිනිමම් මාක් එක හොයන්න. මින් කියන කීවර්ඩ් එක දාලා ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එකක් දාගෙන අපි ඒකෙදි දාගන්න ඕනේ කොයි කොලම් එක යූස් කරගෙනද මිනිමම් එක හොයන්නේ කියලා. අපි එතකොට මාක්ස් වලින් මිනිමම් කෙනාව තමයි හොයාගන්න ඕනේ මෙතන. එතකොට මෙතනදී මම මිනිමම් කියලා දාගන්නවා. table name එක දෙනවා මුලින්ම student exam mark record කියන table එකේ
මාක් කියන කොලම් එකේ මිනිමම් එක තමයි අපි හොයාගන්න යන්නේ. එතකොට මේක එක්සිකියුට් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මිනිමම් මාක් එක එනවා. එතකොට අපි මෙතනදී ඊට පස්සේ මිනිමම් මාක් එක හොයාගත්තා. අපි ඊට පස්සේ මෙතනදී හොයාගන්න ඕනේ මිනිමම් මාක් එකේ සබ්ජෙක්ට් එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ටේබල් එකේදී අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකට ගියාට පස්සේ ඒ මාක් එකට අදාළ සබ්ජෙක්ට් ID එක විතරයි මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මේකෙදි data insert කරනකොට දාගෙන නැහැ. ID එක තමයි තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ. ඒතර අපි මෙතනදී හොයාගන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් ID එක. මිනිමම් මාක් එකට අදාළ සබ්ජෙක්ට් ID එක හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ කුවර එක මෙහෙම තියෙද්දි අලුතින් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. අපි මේ පරණ කුවර එකක් අයින් කරගමු. එතකොට මෙතන තියෙනවා දැන් අපි මිනිමම් මාක් එක හොයාගත්තු කුවර එක. මම දැන් අලුත් කුවරි ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකෙදි දාගන්නවා අපි හොයන්න ඕනි සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. එතකොට සබ්ජෙක්ට් නේම් එක තියෙන සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් එකේ. එතකොට මම මෙතනදී දාගන්නවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක තමයි හොයන්න ඕනේ. සබ්ජෙක්ට් නේම් එක හොයන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් ID එක. එතකොට මෙතනදී අපි දාගන්න ඕනේ from subject කියන ටේබල් එකෙන් තමයි අපිට හොයන්න වෙන්නේ subject name එක. මොකද subject name කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් subject table එකෙන් විතරයි. එතකොට අපි subject table එක use කරගෙන තමයි subject name එක හොයාගන්න වෙන්නේ. from subject කියන table එකෙන් subject ID එක subject ID කියන එක සමාන වෙන්න ඕනි අර minimum මාක් එකේ subject ID එකට. එතකොට මෙතනදී අපි sub query එකක් දාගන්න ඕනේ. එතකොට sub query එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ අර minimum මාක් එකට අදාළ subject ID එක. එතකොට ඒකෙදි අපි ගන්න ඕනේ select subject ID එක. එතකොට ඒක ගන්න ඕනේ student exam mark record කියන table එකේ. select subject ID from student exam mark record where mark කියන කොලම් එකේ තියෙන්න ඕනි මිනිමම් මාක් එකේ මාක් එක තමයි තියෙන්න ඕනි. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්ට අපි දාගන්න ඕනි මෙතන මිනිමම් මාක් එක අපි හොයාගත්තු කුවරි එක. එතකොට මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන සබ් කුවරි එක දාගන්න ඕනි තැනට ඒක පේස්ට් කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆයිනල් කුවරි එක එන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේක ගත්තොත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි මුලින්ම හොයාගත්තා මිනිමම් මාක් එක මොකක්ද කියලා හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මිනිමම් මාක් එකට අදාළ සබ්ජෙක්ට් ID එක මෙතනින් හොයාගන්නවා.
ඊට පස්සේ subject ID එකට අදාළ subject name එක හොයාගන්නවා subject table එකේ. ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසාන query එක එන්නේ. එතකොට select subject name from subject ID එක සමාන වෙන්න ඕනේ. subject ID subject ID කියන එක subject ID කියන එක from student exam mark record කියන table එකෙන් where mark කියන column එක තන in එක ඊට පස්සේ select min තන minimum එක හොයාගන්නවා. use near select subject හරි මෙතනදී අපි select subject name from subject මෙතනදී where කියන keyword එක දාගන්න ඕනේ. මොකද අපි එතන condition එකක් දාගන්න තියෙන්නේ. where subject ID එක සමාන වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ minimum mark එකේ subject ID එකට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසාන query එක එන්න ඕනේ. එතකොට subject name එක අපිට හම්බ වෙනවා science කියලා. එතකොට මේක තමයි final answer එක. එතකොට ඒකෙදි අපිට හම්බ වෙන්නේ first term එකේ lowest mark එක අයිති වෙන subject name එක. හරි අපි බලමු question එකේ ඊළඟ part එක. Find the name of the student who got the lowest mark in all the subject in the first term. ඊළඟ එකේ අපිට හොයන්න තියෙන්නේ first term එකේ ඔක්කොම subjects වලට lowest mark එක ගත්තු student ගේ name එක. මම නැවත heading එකට යනවා. මම මෙතනදී කලින් queries ටික අයින් කරගන්නවා. හරි. අපි එතකොට මෙතනදී students ගේ name එක හොයන්න තියෙනවා කියන්නේ එතකොට minimum mark එක ගත්තු students ගේ name එක තමයි හොයන්න ඕනේ. එතකොට අපි මුලින්ම හොයාගමු minimum mark එක මොකක්ද කියලා. එතකොට මේකෙදි minimum mark එක ගන්න නම් අපි student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි ගන්න ඕනේ. select all from student exam mark record එතකොට මෙන්න මේ table එක use කරගෙන තමයි අපි minimum mark එක හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි first term එකේ තමයි අපි question එක බලමුකෝ. first term එකේ තමයි අපි හොයන්න ඕනේ.
ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ලෝවස්ට්ම මාක් එක. එතකොට මෙතනදී අපි ෆස්ට් ටර්ම් එකට අදාළ ටික ෆිල්ටර් කරගන්න ඕනේ. එක්සෑම් ටර්ම් ID එක sorry exam term ID කියන එක ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ID එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ID එක හොයන්න නම් අපි exam term කියන ටේබල් එකෙන් හොයාගන්න ඕනේ ෆස්ට් ටර්ම් එකට අදාළ ID එක. එතකොට exam name එක ෆස්ට් ටර්ම් වෙන කෙනාගේ තමයි. ටර්ම් ID එක අපි හොයාගන්න මෙතන සබ් ක්වෙරි එක යූස් කරගෙන තමයි එතකොට හොයාගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි ෆස්ට් ටර්ම් එකට අදාළව මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. මෙතන කන්ඩිෂන් එක දාද්දි where කියලා දාගන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපිට ෆස්ට් ටර්ම් එකට අදාළ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි එතකොට සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොටම අදාළව ලෝවස්ට් මාක් එක තමයි හොයන්නේ. එතකොට අපිට සබ්ජෙක්ට් එකෙන් ෆිල්ටර් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් නිසා. එතකොට මෙතනදී අපි ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ඔක්කොම ටික ගත්තා. මෙතන ඇස්ට්‍රික් මාක් එක වෙනුවට මිනිමම් කියන එක දාගන්න ඕනේ. මිනිමම් අපි හොයන්න යන්නේ මාක්ස් වලින් මිනිමම් කෙනා හොයන්න. එතකොට මෙතන බ්‍රැකට් ඇතුලේ අපි දාගන්නවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ මාක් කියන කොලම් එක තමයි මිනිමම් හොයන්න අපි යූස් කරගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා මිනිමම් මාක් එක all subjects වලින්. ඊට පස්සේ අපි හොයාගන්න ඕනේ ඒ මාක් එක අයිති ස්ටුඩන්ට්ස්ගේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ query එක මේ විදිහටම තියෙද්දි මේක ලයින් බ්‍රේක් කරගමු. මම ඊළඟට query එකක් දාගන්නම් මේකේ මේ මාක් එක අයිති ස්ටුඩන්ට්ගේ ස්ටුඩන්ට් ID එක නැත්නම් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සර්ච් කරගන්න query එක දාගන්නවා. select එතකොට මේ ටේබල් එකට ගියාට පස්සේ තියෙන ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියන කොලම් එක තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් from ටේබල් එක student exam mark record ඊට පස්සේ where මාක් එක මිනිමම්ම මාක් එකට සමාන කෙනාගේ තමයි ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක හොයන්නේ. එතකොට මෙතන දෙන්න ඕනි මාක් කියන කොලම් එක සමාන වෙන්න ඕනි මේ මිනිමම් මාක් එකට. එතකොට මම මෙතනදී in කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරගන්නවා සබ් query එකක් දාගන්න නිසා. එතකොට මෙතන සබ් query එකට එන්නේ මෙන්න මේ කියන මාක් එක. දැන් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ අපිට එනවා මිනිමම් මාක් එකට අදාළ ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහටම තියදී ඊළඟට හොයනවා අපිට හොයන්න කිව්වේ ස්ටුඩන්ට්ගේ නේම් එක. එතකොට මෙතනදී අපි all කියන එක දාගමු මුලින් select all from ස්ටුඩන්ට්ගේ name
වගේ ඩීටේල්ස් ටික තියෙන ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ. මෙන්න මේ ටේබල් එකේ තමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික තියෙන්නේ. එතකොට අපි හොයන්න ඕනි දැන් මිනිමම් මාක් එකට අදාළ අපිට මිනිමම් මාක් එකට අදාළ ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක අපි හොයාගත්තා. අපි ඒ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක යූස් කරගෙන මෙන්න මේ ටේබල් එකෙන් සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඒ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක අයිති ස්ටුඩන්ට්ගේ ෆස්ට් නේම් සහ ලාස්ට් නේම් එක අපි හොයාගන්න ඕනි. එතකොට මෙතනදී අපි සිලෙක්ට් එක ගන්න යන්නේ සිලෙක්ට් එක දාගන්න යන්නේ නැත්නම් සර්ච් එක දාගන්න යන්නේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකෙන්. where එතකොට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ අපිට දැන් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක. මෙන්න මෙතන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සමාන වෙන්න ඕනි අපි හොයාගෙන තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට. ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සමාන වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට. හරි. එතකොට මෙන්න මේකෙදි අපි හොයාගන්නවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් අපි all the details මෙතන සර්ච් කරගන්නවා. where index number එක minimum මාක් එක අයිති ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට සමාන වෙන කෙනාගේ all details ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි සර්ච් කරගන්න query එක දාගෙන තියෙනවා. එතකොට execute කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට එනවා result set එකක්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට row එකක් තියෙන එක row එකක් තියෙන table එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට මේකෙදිත් අපි හොයාගන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට්ගේ name එක විතරයි අපිට search කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන all කියන එක නැත්නම් asterisk mark එක අයින් කරලා මම දාගන්නවා first name එතකොට මෙතනදී අපි දාගන්න ස්ටුඩන්ට් කියන table එකේ first name එක කොමා එකක් දාගන්නවා ස්ටුඩන්ට් table එකේ last name එක. එතකොට ඒ දෙක තමයි අපි ගන්න මෙතනදී. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා first term එකේ මිනිමම මාක් එක ගත්තු ස්ටුඩන්ට්ගේ ෆස්ට් නේම් එක සහ ලාස්ට් නේම් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා. කසුන් රාජමන්ත්‍රී තමයි ස්ටුඩන්ට්. එතකොට මෙතන ඉන්නවා යා STU_005 කියන ස්ටුඩන්ට් තමයි. එතකොට අවම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකෙන්. එතකොට මේක තමයි අවසාන question එකේ answer එක. එතකොට එන්න මේ විදිහට තමයි අපේ question number 20 set එක answers ටික ගන්න. අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද අපේ මේ database එකම use කරගෙන තවත් search query ටිකකට answers ගන්න. ඒ වගේ අපි බලමු ඊළඟ question set එක කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා.